بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں یہاں سید کاشف علی شہید کے گھر آیا، جہاں ان کے والد صاحب اور بھائی تابش سے میں نے تعزیت کی، فاتحہ کی، ان کے بلند درجات کی دعا کی۔ میرے ہمراہ ہمارے MNA فرحان چشتی صاحب بھی یہاں موجود رہے۔ میں جب ان کے والد صاحب سے بات کر رہا تھا تو ان کی آنکھوں میں جو آنسو تھے، میں اس کا درد محسوس کر سکتا ہوں، لیکن ان کے الفاظ اتنے پیارے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ وہ باقی جوانوں کی زندگی بچاتے ہوئے شہادت نوش کر گیا ہے۔ تو ایک والد کو اپنے بیٹے کی شہادت کے ساتھ ساتھ اس بات کی خوشی بھی ہے کہ اس نے پاکستان کی خاطر شہادت دی اور جوانوں کی زندگیاں بچائیں۔ یہ مجھے یہ بھی بتا رہے تھے کہ ایک دفعہ کاکول سے جب وہ پاس آؤٹ کر رہا تھا تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا فوجی بیک گراؤنڈ تو نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس ملک کی شہادت، اس ملک کی خاطر شہادت کے لیے فوج میں آیا ہوں، کہ میں شہادت پاؤں اس ملک کی حفاظت کرتے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت نوش فرمائی۔ میں نے ان کے والد صاحب سے کہا ہے کہ میں بھی آپ کا بیٹا ہوں، اور آپ کے بیٹوں کی طرح ہی آپ کے ساتھ میرا تعلق آج کے بعد رہے گا۔ یہ افواج پاکستان، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے اور جانوں کا نذرانہ اور شہادتیں پیش کرتی ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، کوئی مول نہیں ہے۔ میں آج پھر ان لوگوں سے کہوں گا جو افواج پاکستان اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اداروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں ایک بیرونی سازش کے تحت، وہ ضرور ان والد صاحب کو اور ان کے بھائی کو ایک دفعہ آ کے ملیں، کیونکہ یہ شہادت کا نذرانہ دینا کوئی آسان اور معمولی بات نہیں ہے۔ یہ ایک فوجی تربیت ہی شہادت کا جذبہ دلاتی ہے، اور ان شہادتوں کی وجہ سے ہی پاکستان آج بحفاظت اپنی سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ کھڑا ہے، ورنہ دشمن تو ہتھیار کے ساتھ ساتھ سازشوں کے ساتھ آپ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ہر وقت پلاننگ کر رہا ہے۔ لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں ان کے والد صاحب کو، ان کی فیملی کو، ان کے بچوں کو، ان کی بیوہ کو، کہ جنہوں نے اپنے پاکستان کی عزت اور سالمیت اور ایک فخر پاکستان کی شہادت والا درجہ پایا۔ وہ جب زخمی تھے تب بھی وہ اپنے سامنے آئے ہوئے دشمن کو نشانہ بنا رہے تھے۔ تقریباً 6 سے زائد مجرموں کو انہوں نے ہلاک کر ڈالا، اور جسے کہتے ہیں کہ انہوں نے کراچی کا بھی بیٹا ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ آج مجھے فخر ہو رہا ہے کہ میں ایسے شہید کے والد کے گھر کھڑا ہوں جو کراچی میں رہتا ہے اور جامِ شہادت اس نے نوش کی ہے۔ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں سب کو اس مشکل حالات میں، جہاں معیشت سے تو ہم دوچار ہیں ہی، لیکن سرحدی دہشت گردی اور ابھی جو گوادر میں واقعہ ہوا اور ایسے واقعات ہوتے جا رہے ہیں، تو ہم سب کو ایک قوم ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ آج ہمیں افراتفری اور ایک دوسرے پر الزام تراشی کے بجائے آج اس ملک کی سالمیت کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے میں تمام سیاستدانوں سے، اسٹیک ہولڈر سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را ان کے والد صاحب
का चेहरा देखें, जो आंखों में आंसू हैं, ये इस मुल्क की खातिर है। ये जान का नजराना इस वतन पाकिस्तान के लिए दिया गया है, जिसे आज हम सब माशी तौर पर और माशरती तौर पर डूबता हुआ देख रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं। खुदारा एक दूसरे का पीछा छोड़ें और इस मुल्क की खातिर एक हो जाएं। और जब हम एक होंगे तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान माशी तौर पे भी तरक्की करेगा। ये एक इस्लामी मुल्क है, यहाँ हमें इस माह रमज़ान के महीने में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। मेरा ये यकीन की हद तक ईमान है कि अगर इस पाकिस्तान में रहने वाला हर सरमायाकार अगर अपनी ज़कात पूरी दे तो इस पाकिस्तान में कोई गरीब नहीं होगा। हमें माशी तौर पे एक दूसरे का साथ देना है। जैसे इन्होंने हमारी खातिर, इनकी औलाद ने हमारी खातिर जान का नजराना दिया है, तो हमें भी अपने इस प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ नजराना देना है, चाहे वो माशी तौर पे हो, मालियाती तौर पे हो, या इखलाकी तौर पे हो, या कम से कम इस पाकिस्तान के लिए जिंदाबाद कहने के लिए हो, क्योंकि ये पाकिस्तान है तो हम हैं। शुक्रिया आप सबका। थैंक यू। गवर्नर साहब, हमने देखा कि जैसे ये वाक़या भी हुआ, शहीद हो गए हमारे कर्नल, लेकिन अभी तक 70,000 से ज़ायद जो है वो शहादतें हो चुकी हैं। तो ये दहशतगर्दी जो है ये ख़त्म नहीं हो रही, इसकी क्या वजह है? कौन से इक़दाम ऐसे नहीं उठाए जा रहे कि दहशतगर्दी जो है वो जड़ से निकल जाए? देखें, हमारा जो अज़ली दुश्मन हमारा पड़ोसी मुल्क भारत है। अभी मुझे किसी ने बताया था 2 दिन पहले कि वहाँ नया इलेक्शन होने जा रहा है, जहाँ पर उनके जो वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने अपनी किसी स्पीच में ये कहा कि आज आप देखें कि मैंने अपने 5 साला दौर में पाकिस्तान को किस तरह इमदाद मांगने वाला मुल्क बना दिया है। मैंने किस तरह IMF के सामने इनको मजबूर करके ला के खड़ा कर दिया है। उसका ये बयान ही उनकी नफ़रत और हमसे अज़ली दुश्मनी का सबूत है। लेकिन हमें ये सोचना है कि हम भारत के इन अज़ाइम का जो पाकिस्तान के लिए है, और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इन तमाम दहशत गर्दियों के पीछे इंडिया और भारत जो से कहते हैं हम उसका हाथ है। वो पाकिस्तान को माशी तौर पे गैर मुस्तहकम करना चाहता है, लेकिन हमें भी सोचना है कि क्या हम उसके अज़ाइम के नताइज का हिस्सा बन जाए, या हम एक कौम बनकर उसके तमाम अज़ाइम को जो वो सोचते हैं या वो जो हमारे यहाँ कर रहे हैं उसका मुकाबला करने के लिए खड़े हो जाएं। और वो मुकाबला हम तभी कर सकते हैं माशी तौर पे भी, और ये मुकाबला हम तभी कर सकते हैं जब हम एक कौम बनेंगे। मैं अपनी इस कौम को ये हौसला दिलाना चाहता हूँ कि इस मुल्क के सपे सलार जनरल आसिम मुनीर साहब ने SIFC जो बनाई है ग्रीन पाकिस्तान के नाम से, इसे पाकिस्तान के लिए एक खुशनसीबी मैं करार देता हूँ कि अगर हम सब एक कौम बनकर इस SIFC के प्रोजेक्ट्स में जुड़ जाएं तो पाकिस्तान अगले आने वाले 6 महीने में इस माशी बहरान से निकल सकता है। और ये तमाम जो मेरे नौजवान भाई यहाँ खड़े हैं, ये भी सब माशी तौर पे मुस्तहकम हो सकते हैं, और हम सब मिलजुल कर इसके लिए काम करें। पहले पाकिस्तान और पहले पाकिस्तान के नारे के साथ अपने इस वतन के लिए हम सब, जिस तरह सैयद शहीद काशिफ अली ने अपनी जान का नजराना पेश किया है, आज हम सारे नौजवान अपने आप से ये वादा करें कि हम भी शहादत का जज्बा रखते हैं इस वतन की खातिर, इस पाकिस्तान की खातिर, और कभी भी हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम सब भी सैयद काशिफ अली की तरह अपनी जान का नजराना देंगे, शहादत देंगे, और इंशाअल्लाह ताला दुश्मनों के मंसूबों को निस्बो नाबूद कर देंगे। शुक्रिया आप सब।